के नाम से आप सबको जय मसीह और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ। ఈ ఆదివారం ఆరాధన క్రమమునకు కూడి వచ్చినటువంటి మనందరము ప్రత్యేకించి దేవునికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. आज इस रविवार के दिन में जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। ఎంతమంది హృదయపూర్వక దేవుని ఆరాధించారు? कितने लोग आज हृदय से परमेश्वर की आराधना किया है। పాస్టర్ గారు ఒక చక్కటి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించాలని చాలా దినాల నుంచి అనుకున్నాడట. एक पादरी साहब ने एक जगह में एक अच्छा कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग को रखने के लिए बहुत दिन से वो प्लान कर रहे थे। కనీసం 30,000 మందితోనైనా ఒక మంచి మీటింగ్ పెట్టాలని ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడట. कम से कम 30 लोगों के द्वारा ही एक मीटिंग को रखने के लिए वो एक आशा लगाए हुए थे। మీటింగ్స్ కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. तो मीटिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए सब हो रहा है। ఇంకొక 2 డేస్ ఉంటుంది పాస్టర్ గారు చనిపోయారట. 2 दिन रहने के समय ही पास्टर का देहांत हो जाता है। చనిపోయినప్పుడు ఆ సంఘస్థులందరూ చాలా ఏడ్చారు. जब पास्टर का देहांत होता है तो सारे जो कलीसिया के लोग हैं सारे लोग रोते हैं। సరే పాస్టర్ గారు అనుకున్నారు, पास्टर का जो बीवी पत्नी है उस प्रकार के పాస్టర్ గారి యొక్క కోరిక ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాలని సంఘస్థులతో మాట్లాడారు. उसको पत्नी ने पास्टर का जो भी इच्छा था उसको पूरा करने के लिए उनके मंडलियों के जितने भी लोग हैं उनसे बातें करने लगी। సరే మీటింగ్స్ చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. मीटिंग्स जो है अद्भुत रीति से हो रहा है। చక్కగా ఆరాధన చేస్తున్నారు. सारे लोग आराधना कर रहे हैं। పాస్టర్ గారికి ఒక చిన్న కోరిక వచ్చింది. పాస్టర్ గారికి ఒక కోరిక కలిగింది. पास्टर को मन में इच्छा हो जाएगा, అయ్యా నేను భూమి మీద ఉంటే మిమ్మల్ని ఆరాధించేవాడిని కదా. उसने कहा प्रभु पास्टर के मन में एक इच्छा जगा कि अगर मैं पृथ्वी पे होता तो मैं भी आराधना कर सकता था। నా సంఘము మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుంది. मेरे मंडली जो है आपकी आराधना कर रहा है। వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా ఆరాధిస్తున్నారో నా రెండు కళ్ళు సరిపోయాయి. कितना अद्भुत रीति से लोग आराधना कर रहे हैं, दोनों आंखों से देख नहीं सक रहा हूँ। ఖచ్చితంగా ఈ స్తుతి ఆరాధన ద్వారా మీరు సంతోషిస్తారు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. पास्टर ने इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि मैं आशा लगाता हूँ कि जरूर इस आराधना के द्वारा खुशी होंगे। దేవుని దగ్గర ఒక చిన్న విన్నపం పెట్టుకున్నాడు. परमेश्वर के सामने उपस्थिति में एक छोटा निवेदन रखा। మీరు సంతోషిస్తూ ఉన్నారు కదా, क्या आप खुशी है ना? నేను కూడా ఆరాధన ఉంటానయ్యా, मैं भी आराधना में शामिल होगा। నాకు చిన్న అవకాశం కల్పించండి, मुझे थोड़ा सा एक मौका दीजिए। సరే అని చెప్పి దేవుడు ఆ వ్యక్తికి అవకాశం కల్పించాడు. तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा के मुताबिक मैं तुम्हें एक इच्छा देता हूँ, एक मौका देता हूँ। దేవునితో పాటుగా పాస్టర్ గారు వచ్చి కిందకి ఆరాధన చేసేటువంటి వ్యక్తులందరినీ గమనిస్తూ ఉన్నాడు. पास्टर नीचे आके परमेश्वर सारे लोगों को जो नीचे में आराधना कर रहे सारे लोगों को देखता है। 30,000 మంది ఏకకంఠంతో స్తుతి ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. 30,000 लोग एक स्वर से एक आवाज से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ముగ్గురు స్వరాలు మాత్రమే పరలోకం వినబడుతున్నాయట. लेकिन उन सारे भीड़ में से 3 व्यक्तियों का आवाज ही परमेश्वर के पास सुनाई दे रहा है। పాస్టర్ గారు చెవులు రెండు ఇలా అదిలించుకొని టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏమో అంటే భూమికి పరలోకానికి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ కదా అని మళ్ళీ చెవులు అదిలించుకొని అలా మళ్ళీ విన్నాడట. तो पास्टर साहब ने सोचा कि शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा, बोल के कानों को ऐसे पकड़ के फिर सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। మళ్ళా అవే 3 స్వరాలు వినబడుతున్నాయట. फिर भी वो सुन पा रहा है कि 3 ही लोगों का आवाज जो है जो आराधना है ऊपर स्वर्ग में सुनाई दे रहा है। దేవునికి అది చూశాడట. परमेश्वर की तरफ देखा, అయ్యా परमेश्वर पिता 30,000 మంది ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. 30,000 लोग आराधना कर रहे हैं, అందులో ముగ్గురు స్వరాలు మాత్రం ఎందుకు వినబడుతున్నాయి? उनमें से 3 व्यक्तियों को ये आवाज क्यों सुनाई दे रहा है स्वर्ग में? దేవుడు అన్నాడట, परमेश्वर ने कहा ఎవరైతే హృదయపూర్వకంగా ఆరాధిస్తారో जो कोई भी हृदय पूर्वक आराधना करेगा వారి స్వరాలు మాత్రమే పరలోకం వరకు వస్తాయి. केवल उनका ही आवाज जो है स्वर्ग तक पहुंचेगा। ఎంత మంది ఉన్నదని ముఖ్యం కాదు కానీ कितना लोग कितना भीड़ है ये मुख्य प्रमुख ఎంత नहीं है। బిగ్గరగా ఆరాధన చేస్తున్నామంత ముఖ్యం కాదు. कितना जोर से हम आराधना करें ये प्रमुख नहीं है। ఏ హృదయంతో ఆరాధన చేస్తున్నామని దేవునికి కావాలి. किस हृदय से आप परमेश्वर की आराधना करना ये प्रमुखता है। ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో ये दोपहर के समय में ఉదయకాల సమయం దాటింది. ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో दोपहर के समय में దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు ఎంతమంది అయితే ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు. कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए आस लगाए हुए हैं। మనందరికీ దేవుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఖచ్చితంగా సమాధానాలు తెలిసి ఉండాలి. आज जो सवाल परमेश्वर हमसे पूछते हैं उसका जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना है, हमें जानना चाहिए। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క పరిచయ విధానం
यीशु मसीह का जो प्रचार करने का नहीं तो उसका सेवा का जो नियम है ఆయన ఎన్నడూ కూడా గుడ్డే దేవుని చేలో పడినట్లుగా అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోలేదు. वो यूं ही इस आज्ञा की तरह वो प्रचार करते हुए नहीं चला गया। వింటే వినండి లేకపోతే పోండి అని ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ తన వాక్యాన్ని ప్రకటించలేదు. कहीं पर भी हमने इस प्रकार से नहीं देखा कि यीशु मसीह प्रचार करने के समय सुनो या ना सुनो और इस प्रकार का प्रचार नहीं किया। ప్రతి సందర్భమందు ఆయన యొక్క మాటల యొక్క విధానం పరిశీలు శాస్త్రులు సర్దుకెళ్ళి పెట్టినప్పుడు కుళ్ళుకునేవారట. हम देखते हैं यीशु मसीह जब प्रचार करने के समय में वहाँ के जो लोग थे शास्त्री फरीसी उन प्रचार को सुन के वे लोग जलन रखते थे। ఈర్ష్య భావముతో ఏంటి అసలు ఈ మాటలు ఏంటి ఎంత ఖండితంగా ఉన్నాయంటని చాలా కోపపడేవారట. और वे लोग काफी क्रोधित होते थे, क्यों इस प्रकार वो बोलता है, इस प्रकार इतना कठिन शब्दों को इस्तेमाल करता है बोल के वे लोग हिंसा करते थे। ఆయన వాక్య విధానం ప్రశ్నకు ప్రశ్నే సమాధానంగా ఉండేది. उनका प्रचार करने का जो तरीका जो था सवाल ही की तरह ही वो लोग प्रचार करते ఈ थे। రోజు మన జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా దేవునికి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నాం. आज परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम सब परमेश्वर का जवाब देने की तरह हम सब यहाँ ఇక్కడ पे చదవబడినటువంటి లేఖన భాగములు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే जो वचन हमने पढ़ा है इसको अगर ध्यान करेंगे యెషయా గ్రంథము 27వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు చదువుతాం. ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండెను, దానిని గూర్చి పాడుడి, యెహోవాను నేను ఎవడను దాని మీదకి రాకుండానట్లు దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను. यशायाह नबी की किताब 27 अध्याय का 2-3 पद। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। యెషయా గ్రంథాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు 66 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. जब यशायाह की किताब को जब हम पढ़ते हैं ध्यान करते हैं 66 किताब इसमें 66 अध्याय इसमें है। బైబిల్ గ్రంథాల్లో మొత్తము 66 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. बाइबल में 66 किताब है, 66 किताब है। అందుకని యెషయా గ్రంథాన్ని మినీ బైబిల్ అంటారు. इसलिए यशायाह नबी की किताब को मिनी बाइबल के रूप में भी कहा जाता है। రెండు భాగాలుగా విడగొట్టినప్పుడు మొదటి పాత నిబంధన కాలం అంతా 39 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. जो पुराना नियम जो है 39 अध्याय है। ఈ 39 అధ్యాయాల్లో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు, ఆ తర్వాత తీర్పులు, దేవుని యొక్క అంటే ఉగ్రత లేదంటే కోపము వెండి వెంటనే వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తాం. 39 अध्याय में हम यशायाह नबी की किताब दो भागों में बांटे। 39 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की न्याय, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर क्रोध को हम देखते हैं। క్రొత్త నిబంధన కాలంలో 27 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. नए नियम में 27 किताब है। అందులో దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆయన కృప మనకు కనిపిస్తుంది. उसमें परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम को हम देख सकते हैं। అలాగే యెషయా గ్రంథంలో ఉన్న 66 అధ్యాయాల్లో కూడా 39 అధ్యాయాల్లో దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పులు, ఉగ్రతలు, కోపము కనిపిస్తూ ఉంది. ठीक उसी प्रकार से यशायाह नबी की किताब 39 अध्याय जो है परमेश्वर क्रोध और परमेश्वर का न्याय और श्राप को दिखा देता है। మిగిలిన 27 అధ్యాయాల్లో దేవుని యొక్క కృప, ప్రేమ మనకు కనిపిస్తుంది. और बाकी जो 27 अध्याय है ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह को दिखाई ఇక్కడ देता है। 27వ అధ్యాయంలో 2-3 వచనాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే जब हम इस 27 अध्याय को 2 और 3 पद को जो हम देखते हैं, ఇప్పుడు 27వ అధ్యాయము అనగా పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి అధ్యాయ అంటే పుస్తకాలతో సమతూకంగా ఉంటుంది. पुराने नियम का जो किताब है उसके अनुसार हम 27 अध्याय को हम देख ఈ सकते हैं। 27వ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడేటువంటి కొన్ని మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. 27 अध्याय में परमेश्वर ने जो बातें किया है उनमें से कुछ बातों को हम ध्यान करने जा रहे हैं। దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, మనోహరమైనటువంటి ద్రాక్ష తోట. परमेश्वर कहता है एक सुंदर दाग की बारी। ఇప్పుడు ఈ మనోహరమైనటువంటి ద్రాక్ష తోట గురించి దేవుడు మాట్లాడేటువంటి కొన్ని మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. कुछ इस सुंदर दाग के विषय में जो परमेश्वर ने बात किया है इनके विषय में थोड़ी बातों को हम सीखेंगे। పిల్లలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, దేవుడు ఆ స్థితికి తీసుకురావడానికి ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు ఆ ద్రాక్ష తోట మీద ఉంచి ఉండాలి. परमेश्वर ने वो दाग की जब दाग के विषय में बात करता है तो जरूर हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर की योजना उसके ऊपर है। ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనందరిలో కూడా దేవుడు మనోహరమైనటువంటి స్థితిని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. यहाँ पे जितने लोग हैं हम सबके लिए परमेश्वर एक सुंदरता को हमारे अंदर देखना चाहते हैं। ఈ రోజు దేవుడు నీ జీవితంలో చేసినటువంటి లేదా కలిగినటువంటి ప్రణాళికలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే आप परमेश्वर ने हमारे
जीवन में जो योजना बनाया है उसके तहत अगर हम सोचते हैं, ఒక సందర్భంలో దేవుడు అడుగుతాడు, నేను నీకు ఎంతకంటే ఏం చేయగలను అని దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. एक समय में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि इससे बढ़कर और क्या मैं तुम्हारे लिए कर ఈ రోజు सकता हूं। క్రైస్తవ విశ్వాసుల యొక్క లోకం ఎలా ఉన్నదంటే దేవుడి ద్వారా మేలు పొందుకుంటూ ఉన్నాము, ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటూ ఉన్నాము, కానీ దేవుడిని విడిచిపెట్టి తిరిగేటువంటి ప్రజలు కనబడుతూ ఉన్నారు. आज विश्वासी लोग इस प्रकार से आज समाज में दिखाई देते हैं, परमेश्वर से आशीष पाते हैं, परमेश्वर से उद्धार पाते हैं, लेकिन वही लोग आज परमेश्वर के विरोध में खड़े होने वाले लोग యెషయా हैं। గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడినటువంటి కొన్ని మాటలు నేను మీ ముందు ఉంచడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. ऐसे नबी की किताब उसका 5 अध्याय में कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। दो वचन पढ़े। ఆయన దాన్ని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్ళని ఏరి శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలను చాలండి. ఇక్కడ మనోహరమైనటువంటి ద్రాక్ష తోట అని 27వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. यहाँ 27 अध्याय में हमने देखा है, एक सुंदर गांव के विषय में हमने देखा है। అదే వచనాల్లో దేవుడు అంటాడు, నేను దివారాత్రము నేను కాపాడుతానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ और ఉన్నాడు. उसी वचन में कहता है कि दिन और रात मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, परमेश्वर कहता है। దేవుడు ఆ తోటకి అంత శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి? परमेश्वर उस गांव के उस बगीचे में उतना ध्यान करने का किस लिए उतना ध्यान कर रहा है? ద్రాక్ష వనము లేదా ద్రాక్ష తోట అంటే అది సంగములకు సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉంది. क्योंकि ये गांव की बारी जो है मंडली को दिखाता है, दर्शाता ఇప్పుడు है। ద్రాక్ష తోట అనగా సంఘానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉంది. गांव की बारी के विषय में जो हम चर्चा करते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि ये गांव की बारी मंडली को दर्शाता है। సంఘములో సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి మన పట్ల దేవుని యొక్క ప్రణాళికను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. इस कलीसिया में रहने वाले हमारे प्रति परमेश्वर की योजना को हम देख सकते हैं। అంటే దేవుడు మన పట్ల అంత శ్రద్ధ కలిగి ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? तो परमेश्वर हमारे प्रति इतना ध्यान करने का कारण क्या है? ఈ రోజు మనం అనుకుంటూ ఉన్నాము, आज हम सोच सकते हैं, నేను ఈ స్థితిలో ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? मैं इस स्थिति में होने का कारण क्या है? పిల్లలు మనకు తెలుసు, కరోనా వచ్చి కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు. आप सबको मालूम है जब कोरोना आया था लाखों लोग मिट्टी में मिल गए। కానీ దేవుడు నిన్ను నన్ను సజీవ లెక్కలో ఉంచడానికి గల కారణం ఏంటి? लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखने का कारण क्या है? ఇక్కడ 5వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు जब हम 5 अध्याय में आते हैं, 2వ వచనంలో అంటాడు, 2 वचन में कहता है, ఆయన దాన్ని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్ళని ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలను నాటించెను. గురుసు ఒకటి వేయించి చూడను చదువు వాళ్ళగా న్యాయం తీర్చుము మిమ్మల్ని వేడుకొచ్చున్నాను. ఇది జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. నేను నా ద్రాక్ష తోటకు చేసిన దానికంటే మరి ఏమి దానికి చేయగలను? హల్లెలూయా. यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय 2 पद से, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक घुमट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाख निकली। अब ये इस्राएल यरूशलेम के निवासियों और ये यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो, मेरे दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने तुम्हारे लिए किया हो। నేను ప్రారంభంలో మీకు ఒక మాట తెలియజేశాను. मैंने शुरुआत में मैंने आपको एक बात దేవుడు అడిగే ప్రశ్నకు ఖచ్చితంగా మనం సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉన్నది. परमेश्वर जो सवाल हमसे करते हैं उसका जवाब हमें देना ही है। ఈ స్థితిలో మనం ఉండడానికి దేవుడు తన కనుదృష్టి మనకు ఇచ్చాడు. परमेश्वर हम इस स्थिति में होने का कारण परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है। మీరు అడగవచ్చు, आप पूछ सकते हैं, నేనేమి అంబానీని కాదు, నేనేమి అంబానీ వల్లే ఆశీర్వాదం చూడలేదు, मैं अंबानी की तरह आशीष नहीं पाया हूँ, లేదంటే నేను ఇంకా కోటేశ్వరంలో ఒక్కడిగా నేను नहीं तो करोड़पतियों में से एक व्यक्ति में नहीं हूँ। దేవుడు నాకు ఏం చేస్తాడని దేవుడు నన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు అని మీరు అడగవచ్చు. परमेश्वर ने क्या किया है करके मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। మనం కోట్లకు పడగలవలసిన అవసరం లేదు, మనం కోటేశ్వరులకు కావాల్సిన అవసరం లేదు. करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి జీవమును తీసుకోకుండా ఉంటే అదే గొప్ప వాక్యం. परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है उसको नहीं लेना ही एक बड़ा बात है हमारे लिए। దేవుడు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, और परमेश्वर जो सवाल हमसे నేను నా ద్రాక్ష తోటకి मैं मेरे दाखलता की बारी को అనగా నా సంఘాలకి, नहीं तो मैं मतलब मेरे मन నా कलीसिया को, నా సంఘములో సభ్యులకి, मेरे मंडली में रहने वाले विश्वासी నా బిడ్డలకి मेरे बच्चों को నేను ఇంతకంటే ఏం చేయగలను? इससे बढ़कर मैं और क्या कर నన్ను सकता మీరు हूं? వింతగా చేసుకుని లోకానికి వచ్చేసారు.
వచ్చేసాను. मैंने मनुष्य रूप धारण कर संसार में आ गया। అత్యున్నత సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి లోకానికి రిక్తిగా వచ్చాను. स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के मानव रूप धारण कर संसार में आया हूँ। నేను ఒక మనుషుడిగా ఈ లోకంలో జీవించాను. मैंने एक मनुष्य का रूप धारण कर संसार में आया हूँ। 33 సంవత్సరాలు వారి కొరకు నా జీవితాన్ని ఇక్కడ పెట్టాను. 35 साल मैंने उनके लिए मैं अपना जीवन को दिया నా है। యవ్వన కాలం జీవితాన్ని తీసుకెళ్లి కలువరి శిలువలో వారి కొరకు సమర్పించేశాను. जब मैं जवान होने के समय मैंने अपने जीवन को लेकर कलवरी क्रूस पर मैंने जवाब दिया है। వీధులలో రక్తము దారులు కారుతున్న నా ప్రాణమును వెలగా వాళ్ళకి ఇచ్చేశాను. यरूशलेम की गलियों में मैं जाते हुए लहू की धार को बहते हुए मैंने अपने जीवन की एक खुद खून के मैंने दे दिया है। మరణానికి దగ్గరగా ఉన్న వారికి మధ్యలో నా ప్రాణమును అర్పించాను. मरने के लिए तैयार रहने वाले लोगों के बीच में मैंने उनके मरण को लेकर मैं उनके बीच में खड़ा हो गया। నా జీవాన్ని తిరిగి మరణించాను. मैंने अपना जीवन उनको देके मैं उनके लिए मर गया। మరల పునరుత్థానుడిగా సజీవుడిగా లేచి వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాను. फिर से मैं मृत्यु में से जी उठ के पुनरुत्थान होके मैं उनके बीच में दिखाई दिया। నా సంఘానికి, मेरे मंडली के నా लिए, బిడ్డలకి मेरे बच्चों के लिए ఎందుకంటే నేను ఏం చేయను? इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूँ? ఇంతకంటే నేనేం చేయగలను? इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूँ? దేవుని యొక్క హృదయ వేదన మనము ఈ వచనాల్లో మనం జ్ఞాపకం इन చేసుకుంటున్నాం. वचनों में परमेश्वर के मन की वेदना दुख को हम इन वचनों में हम परमेश्वर ने जाहिर किया है, हम देख सकते हैं। నేను ఒక న్యూస్ పేపర్లో చదివాను. मैंने एक समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा ఒక था। విలేకరు ఒక కథనాన్ని, రియల్ స్టోరీని ఇలా రాశాడు. एक लेखक जो है एक नया एक सच्ची घटना को इस प्रकार लिखता है। ఒక తల్లి గారు రోడ్డు పక్కని కాగితాలు ఏరుకుంటున్నారట. एक माता जो है एक मार्ग के बगल में कागज बिनती है। కాగితాలు ఏరుకునేటువంటి తల్లి గారి దగ్గరికి ఆ విలేకరు ఎలా గమనించాడో తెలియదు. ఆ విలేకరు వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. विलेकर उनको देखा और उसके सामने जाके बात करता है। ఆవిడ అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ ఉంది. वो लेडी जो है इंग्लिश में बात कर रही చాలా है, అద్భుతంగా మాట్లాడుతూ ఉంది. अद्भुत रीति से बात कर रही है। ఆయన అడిగాడు, उसने पूछा అమ్మ మీరు చాలా బాగా చదువుకున్న వారు ఉన్నారు కదా, उसने पूछा माता जी आप काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విద్యను అభ్యసించినటువంటి తల్లిలా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. मुझे लगता है कि एक ऊंचे पद में रहने वाले व्यक्ति की माँ की तरह आप दिखाई दे रहे हैं। ఏమైందమ్మా ఇలా ఉన్నారు అని అడిగాడు. लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस परिस्थिति में क्यों आ गई हैं। నేను ఏం చెప్పగలనయ్యా? उसने कहा मम्मी, उसके माँ ने कहा मैं क्या बता सकता हूँ, నాకు 4 కొడుకులు, मेरे लिए 4 बेटा, मेरा 4 बेटा है వాళ్ళందరూ ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాల్లో సెటిల్ అయ్యారు. और ये लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में नौकरियां कर रहे हैं। అందరికీ వివాహం జరిగాయి. चारों बेटों की शादी हो चुकी వాళ్ళ है పిల్లలు కూడా చక్కగా చదువుతూ ఉన్నారు. और उनके बच्चे भी अच्छी रीति से पढ़ रहे हैं। ఈ రోజు నా పిల్లలకి నేను భారం అయిపోయాను. लेकिन मेरे बच्चों के लिए आज मैं बोझ बन चुका వాళ్ళ हूं। కొరకు నేను ఎంతో ప్రయాసపడ్డానో వర్ణించలేనయ్యా. मैंने उनके लिए कितना परिश्रम किया मैं बोल नहीं पाती सब। వాళ్ళ కొరకు నా బలమును, నాకు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యం అంతా వదిలిపెట్టేస్తున్నాను. उनके लिए मेरा शक्ति, मेरा बल, मेरा स्वास्थ्य सबको निवचन कर दिया है। అయినా వారికి నా మీద ప్రేమ కలగలేదు. फिर भी उनके उनके लिए मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। ఎందుకంటే నా బిడ్డలకు నేను ఏం చేయను? इससे बढ़कर मैं अपने बच्चों के लिए कर क्या सकती हूँ? సమస్తమును దారిపోసాను. सब कुछ मैंने बहा दिया है। వాళ్ళు అన్నారు, उन्होंने कहा ఆ ఉన్న ఒక్క ఇల్లు మాకు రాసిచ్చేవాళ్ళని उन्होंने कहा जो घर एक बाकी है उसको भी लिख लो मेरे नाम में, हमारे नाम में। ఇచ్చేసి వచ్చేసాను. मैं देख के मैं चले आए। ఎందుకంటే నేను ఏం చేయగలను? इससे बढ़कर और ఈ क्या? రోజు దేవుడు మనల్ని అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, आज परमेश्वर जो सवाल हमसे पूछता है, పాపముల చేత ఏడవబడేటువంటి మన కొరకు, पाप से छुटकारा पाए जाने वाले हम, అంధకారంలో చిక్కుకొని సాతానిక అబద్ధహస్తంలో బంధించబడినటువంటి మన కొరకు पाप के जंजीर में, पाप के जाल में फंसने वाले हमारे लिए దేవుడి లోకానికి వచ్చాడు. परमेश्वर ने संसार है। తనకున్న సమస్తమును ఇచ్చేసాడు. जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ दे दिया। తన ప్రాణమును సహితం వెలగబెట్టేశాడు. यहाँ तक कि अपने प्राण को भी उसने दे दिया। విలువ లేనటువంటి రీతిలో తన ప్రాణాన్ని పడేసింది. बिना मोल, जो कोई दाम नहीं है, इस प्रकार से अपने जीवन को उसने दे दिया है। అలాంటి దేవుడిని ఎలా అర్థం చేస్తాం? ऐसे परमेश्वर को किस प्रकार से हम ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధానంలో కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటున్నారు? किस प्रकार से हम परमेश्वर के धन्यवाद हृदय के साथ हम बैठे हुए हैं। ప్రారంభంలో ఒక ఉదాహరణ తెలియజేస్తాను. सुनो में मैंने एक उदाहरण कहा। హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధించేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు? हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करने वाले कितने लोग हैं? దేవుడు మన జీవితాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా తయారు చేశాడు. परमेश्वर हमारा जीवन को अद्भुत रीति से बनाया है। ఎంత అద్భుతంగా తయారు చేసుకున్నాడు. कितना अद्भुत रीति से हमें सृष्टि किया है। లోకంలో అన్నిటికంటే మొదటి ప్రాధాన్యత మనుషులకు ఇచ్చాడు. इस संसार में सारी चीजों से पहला स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है। చదవవసరం లేదు. ఆదికాండంలో ఆదాముతో దేవుడు అంటాడు, అన్నిటి మీద నేను అధికారాన్ని నియమిస్తున్నాను. पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आदि पुस्तक में हम देखते हैं इन सारे जीव जंतुओं से ऊपर तुम्हें अधिकार रखने के लिए मैंने बनाया। సమస్తమును స్వాధీనపరచుకునేటువంటి అధికారమును దేవుడు ఒక మనుషులకు మాత్రమే ఇచ్చాడు.
हर एक चीज को अधीन करने का जो जो अधिकार है उसने मानव को అది दिया है। ఎంత క్రూరమైనటువంటి జంతువైన మానవుడు ముందుకు వచ్చేటప్పటికి మోకరిల్లవలసిందే. चाहे वो कितना भी हिंसक जानवर क्यों ना हो, जब मनुष्य के सामने भी आता है वो घुटने टेकना ही है। అంత గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడికి ఇచ్చాడు. इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। అలాంటి దేవుడిని ఏ విధంగా ఆరాధించాలి? एक ऐसा परमेश्वर को हम किस रीति से हमारा आराधना कर रहे हैं। దావీదు అంటాడు, दावीद कहता है నా ప్రాణం యెహోవాను సన్నిధించు. मेरे प्राण यहोवा की యోబులో आराधना కీర్తనలు అంటాడు, ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేన్ని మర్చిపోకు. उसके किए गए उपकार को किसी उपकार को ना भूलना। ఈ లోపల అన్ని గుర్తుంటాయి. इस संसार में हर एक चीज हमें याद रखनी 1962 సంవత్సరంలో ఆయన నన్ను తిట్టాడండి, ఆయన మళ్ళీ నేను క్షమించాను. 1962 साल में उसने मुझे गाली दिया है, मैं उसका बदला चुका నిన్న हूं। చెప్పిన వాక్యం ఈ రోజు గుర్తుంది. कल बोलने वाले वचन आज में याद नहीं होते। నిన్న చెప్పిన వాక్యం ఈ రోజు మర్చిపోతాం, కానీ ఎప్పుడో 1962 సంవత్సరంలో ఒక ఆయన తిట్టాడట, అంటే బిల్లులో 10 రూపాయలు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. कल वचन बोलने वाले वचन आज हम भूल जाते हैं, लेकिन 1962 साल में जो आपने गाली दिया है, नहीं तो पैसा लिया, उसके बारे में हमें याद। అపకారాలను గుర్తుపెట్టుకుంటాం, కానీ ఉపకారాలు ఎన్నడూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతాం. बुराई को हम याद रखते हैं, लेकिन बुराई को कोई भी याद नहीं रखते। దేవుడు అంటున్నాడు, परमेश्वर कहता है, నేను నా ద్రాక్ష తోటకి ఇంతకంటే ఏం చేయగలను? परमेश्वर कहता है कि मेरा जो दाग की बारी है, इसके लिए मैं और इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूँ। చూడండి 6వ వచనంలో చదువుకుందాం. అది శుద్ధి చేయబడదు, పాలతో త్రవ్వబడదు. 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం దర్శన గ్రంథము 5 अध्याय का 6 पद में అది శుద్ధి చేయబడదు, పాలతో త్రవ్వబడదు, దానిలో గచ్చ పొదలను బలిరక్ష చెట్లను బలిష్ఠుడును मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर चाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के खटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగమునకు లేదా సంఘమునకు లేదా సంఘములో సభ్యులకు వ్యక్తిగత మన జీవితాలకు దేవుడు మాట్లాడేటువంటి మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. परमेश्वर इस्राएल लोगों को, नहीं तो कलीसिया को, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से हमसे जो बात करता है। దేవుడు సమస్త సౌకర్యములను ఒక వ్యక్తికి కల్పిస్తూ ఉన్నాడు. परमेश्वर हर एक जरूरत को एक व्यक्ति को देता है। ఆ సౌకర్యములను వినియోగించుకుంటూ దేవుని యొక్క ఉపకారములను మర్చిపోయి తిరిగేటువంటి బిడ్డలుగా ఉంటూ ఉన్నారు. परमेश्वर ने जो कुछ भी जरूरत हमें दिया है, उन सारे को लाभ उठा के परमेश्वर को भूल जाने की तरह हम होते हैं। అలాంటి వారి వ్యక్తి జీవితాలు దేవుడు అంటున్నాడు, ఎన్నడూ వారి జీవితాల్లో దేవునికి సంరక్షణ ఉండదు. ऐसे వ్యక్తి के जीवन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि कभी भी वो आशीषित नहीं होगा। దేవుని యొక్క కోపం ఎంతసేపు ఉంటుందండి? परमेश्वर क्रोध ज्यादा समय नहीं रहेगा, నిమిషం మాత్రమే ఉంటుంది. क्षण भर का ही होते हैं। ఆయన ఎంత కోపపడతాడో అంత త్వరగా మర్చిపోతాడు. परमेश्वर जितना अधिक क्रोधित होते हैं, उतना अधिक जल्दी भूल भी जाते हैं। అందుకని దేవుడు అంటాడు, इसलिए परमेश्वर कहता है, యెషయా గ్రంథం 27వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు చదువుకున్నట్లయితే, ऐसे 27 का 2 और 3 पद में, ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండెను, దానిని గూర్చి పాడు. మనోహరమైన ద్రాక్ష తోట గురించి మీరు ఏం చేయాలి? పాడుడి. చదవడం. యెహోవా అను నేను దేన్ని, ఏ తోటనైతే ఆయన అసహించుకున్నాడో, తృణీకరించాడో, పట్టించుకోలేదో అదే తోటకి ఎవరు కాపుదలుగా ఉంటూ ఉన్నారు? సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడే కాపుదలుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ప్రతి నిమిషమున చాలండి పిల్లలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దేవుడు కోపము వెంటనే మర్చిపోయి మరలా గచ్చ పొదలు బలిరక్ష చెట్లు పుట్టినటువంటి ద్రాక్ష అనగా సంఘము ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మరలా దేవుడు మనోహరంగా మార్చుతూ ఉన్నాడు. याद रखिए, परमेश्वर क्रोध जो है क्षण भर का होता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने के व्यक्ति में फिर से उनको खड़ा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। దేవుని యొక్క కాపుదల చాలా ఆశీర్వాదకరమైనది. परमेश्वर का जो सुरक्षा है वो आशीष का कारण है। దేవుడు అంత శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే, परमेश्वर उतना ध्यान रखने का कारण क्या है? మీకు తెలుసు, आप जानते हैं, తల్లిదండ్రులు తండ్రి ఎప్పుడైనా కుమారుడి కానీ కుమార్తెని కానీ కోపడ్డాడు అనుకోండి, లేదంటే కొట్టాడు అనుకోండి, ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయి అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు వట్టి చేతితో వస్తాడా? రాడు. ఒక జాకెట్ తీసుకొని వచ్చి బయటికి ఇస్తాడు. అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ కూడా అలాంటిదే. जब एक पिता अपने बच्चे के ऊपर क्रोधित होकर जब घर से बाहर जाता है, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, क्योंकि उनका अंदर जो प्रेम है वो इस प्रकार से होते हैं। ఇప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి అంటూ ఉన్నాడు, ఈ ద్రాక్ష తోటలకు ఏ విధమైన సంరక్షణ ఉండదని పలికిన దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఆ తోటను మనోహరమైన ద్రాక్ష తోటను దేవుడు సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. परमेश्वर तो इस्राएल प्रजा को कहता है कि किसी प्रकार का फसल नहीं होगा, कांटे उगाएंगे, इससे लोगों के बीच में कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ఆయనే దేవారాత్రం ఆ తోటకు కాపుదలగా ఉంటూ ఉన్నాడు.
वही परमेश्वर जो दिन और रात उस बगीचा का रक्षा करने का तरह है। ఒకవేళ మనుషుల్ని కాస్తే ఆ కాపుదల ఫెయిల్ అయిపోతుంది. अगर इंसान कोई इंसान अगर उसका रक्षा करेगा तो वो फेल हो सकते हैं। చూడండి ఆది కాండము దేవుడు ఒక వ్యక్తికి ఒక బాధ్యత అప్పగించాడు. ఆది కాండం 2వ అధ్యాయం उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय ఆది కాండం 2వ అధ్యాయం 15 వచనం చదవండి. 15 वचन को पढ़े। మరియు దేవుడైన యెహోవా ఏదేను తోటను సేద్యపరచుటకు దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. చాలండి. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ఇప్పుడు దేవుడు ఆదాము గారిని తయారు చేసి అందులో జలస చేయమని పడేలేదు. परमेश्वर ने आदम को बना के वहां पे अपने मनमर्जी करने के लिए नहीं। ఈ రోజు ఒకవేళ సంఘములో కూర్చొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాల కొరకే, అద్భుతాల కొరకే, మేలుల కొరకే దేవుని మందిరానికి లేదా దేవుని సంఘానికి వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ మాట మనందరికీ వర్తిస్తూ ఉంది. अगर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, परमेश्वर से बरकत पाने के लिए अगर हम इधर आए हैं तो ये बात हमारे लिए है। సంఘములో అనగా దేవుని యొక్క తోట అంటే సంఘమని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఆ సంఘములో బాధ్యత ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? కూర్చోవాలి. ఆదమ్మ దేవుడు ఏం చెప్పాడు? ఆయన చక్కగా నువ్వు ఆడుకోమన్నాడా? ఏం చెప్పాడు? ఏదో తోట పడుకోమన్నాడా? అదే పని చేయొద్దు అన్నాడా? సోమరిగా తిరగమన్నాడా? సేద్యపరచాలి, కష్టపడాలి, ఆ తోటని ఏం చేయాలి? కాపాడాలి. परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया उस बगीचे में रक्षा करने के लिए और उनको संभालने के लिए। ఏదో వనంలో అన్ని సౌకర్యాలు ఎవరికి ఉన్నాయి? ఆదమ్ గారికి ఉన్నాయి. आदम के बगीचा में हर एक चीज जरूरत जो भी उनको चाहिए था आदम के बगीचा में है। దేవుడు అన్ని నాకు ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి ఫుల్ గా తినేసి పడుకోలేదు. परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया है बोल के वो खा पी के सोने वाला व्यक्ति सोने की तरह नहीं है। ఆదామా ఏమేమి సేద్యపరచు. परमेश्वर ने कहा आदम को कहा कि बगीचे का रक्षा। ఆ తోటలోకి ఏది ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్తగా చూడు. उस बगीचे में कुछ भी नहीं आने के लिए आप रक्षा करें। కానీ అయ్యగారు పని ఏం చేశాడు తెలుసా? लेकिन उसने क्या किया? ఫుల్ గా తిని పడుకున్నాడు. पूर्ण रीति से खाया और सो गया। ఒకవేళ దేవుడు చెప్పినటువంటి పని ఆదాము కరెక్ట్ గా పాటించుంటే, अगर परमेश्वर ने जो काम उसे दिया है अगर सही रीति से अगर वो किया होता ఆ ఏదేను వనంలోకి సాతాను గారు ప్రవేశించేవాడు కాదు. तो हम समझ सकते हैं आदम के बगीचा में कभी भी शैतान आता ही नहीं। సమస్త అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవరాశులన్నీ కూడా ఎవరి దగ్గరలో ఉన్నాయి? वहाँ पे जितने भी जीव किसके आधीन में है, किसके सामने में है? ఆదాము గారి దగ్గరగా ఉన్నాయి. आदम के पास ही है। సర్పములో సాతాను గారు ప్రవేశించడానికి గల కారణం ఎవరు అని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు అప్పగించిన మగవాడు అవకాశానికి ఎవరు లేరు. सांप के अंदर शैतान जाने का कारण कौन है? अगर हम सोचे तो आदम ही है, क्योंकि उसने जो काम परमेश्वर ने दिया है। ఈరోజు ద్రాక్ష తోట అయినటువంటి సంఘము లేదా సంఘములో ఉన్నటువంటి సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి మన యొక్క కుటుంబాలలో వ్యక్తిగత జీవితాలలో అపవాదులు ప్రవేశించడానికి కారణం ఎవరు కాదు? మనమే. आज जो दाग की बारिक के उदाहरण में जो हम कलीसिया है, आज हमारे अंदर शैतान आने का कारण क्या है? हम खुद हैं। కాపుదలగా ఉన్నాడు దేవుడు. परमेश्वर ने कहा रक्षा करने के लिए कहा, ఆదాము గారు అంత కరెక్ట్ గా నిలబడలేదు. लेकिन आदम ने सही रीति से नहीं था। అదంతా మరి వేరే మెసేజ్లకు వెళ్ళిపోతుంది కనుక మనం ముందుకు వెళదాం. చూడండి అక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు అప్పగించినటువంటి పనిలో ఆదాము ఫెయిల్ అయిపోయాడు. परमेश्वर ने जो काम उसे दिया है उसमें वो फेल हो चुका కానీ है। దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, నేనేం చేస్తాను? దేవారాత్రులు నేను నిన్ను కాపాడతాను. परमेश्वर कहता है रात और दिन मैं तुम्हें संभालूंगा, रक्षा करूंगा। దేవుడు తప్ప ఎవ్వరు కూడా కాపాడలేరు. बिना परमेश्वर को छोड़ और कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। చూపించి చూపిస్తాను. చూడండి యెహెజ్కేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 9వ వచనము. యెహెజ్కేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయము हेजकेल 17 अध्याय 9వ వచనం. 17 अध्याय का 9 पद। ప్రభువు యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, ద్రాక్షవల్లి వృద్ధులుగున అది ఎండిపోవునట్లు జనులు దాని వేరును పెరిగి కోసివెత్తురు, దాని చిగులు ఎండిపోగా ఎంతమంది సేద్యగాండ్రు ఎంత కాపు చేసిననో దాని వేళ్ళు ఇంకా చిగిరింపవు. हेजकेल उसका 17 अध्याय 9 पद। इसीलिए तू यह कहा, प्रभु यहोवा यूं पूछता है, क्या वह फूली फलेगी? क्या वह उसको जड़ से ना उखाड़ेगा और उसके फलों को ना झाड़ लगेगा कि वह अपने सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाएगी?
इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता ना होगी। ఇలా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మనోహరమైన ద్రాక్ష తోటగా మనం మలచబడాలంటే एक सुंदर दाख की बारी हमें बनने के लिए దేవునికి లోబడేటువంటి సంఘముగా ద్రాక్ష తోటగా ఉండాలి। परमेश्वर को अधीन में रहने की तरह एक दाख की बारी की तरह हमें रहना ఒకవేళ है। లోకములో నీకున్న బలములో బలగానో లేకుంటే ధనాన్నో బేస్ చేసుకొని పర్వాలేదు అనుకుంటే దేవుడు పలికేటువంటి మాట ఏంటంటే अगर इस संसार में हमारा धन, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि को देख के कोई बात नहीं बोल के अगर हम जी ఆ रहे ద్రాక్ష తోటని ఎంతమంది శక్తిగా అనుకుంటున్నా ఎవరు సేవించరు లేదా సంరక్షించినా అది ఫలించదు అంటున్నారు। उस दाख की बारे में चाहे जितने लोग भी सुरक्षा करे, जितने लोग भी सहायता करे, उसने फल नहीं लगेगा बोलता है परमेश्वर। అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలి, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। ఎంతకంటే మించి इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? దేవుడు అడిగే ప్రశ్నకు మన దగ్గర సమాధానం ఉండాలి। परमेश्वर पूछेंगे सवाल के लिए जो हमारे पास जवाब होना चाहिए। అన్నట్టు ఉన్నాడు परमेश्वर ने कहा యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మృతి చెంది పునరుత్థానుడికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత శిష్యులందరూ ఒక మేడగదిలో ఉన్నారు। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद पुनरुत्थान होके एक जब शिष्यों से मिलने के लिए आए, सारे शिष्य लोग एक घर में जुड़े हुए हैं। యేసు ప్రభువు వారు వచ్చి మీకు సమాధానం కలుగును గాక। यीशु मसीह आता है, कहता है तुम्हें शांति मिले। ఆ సమయంలో ఒక వ్యక్తి కనబడలేదు యేసు ప్రభువు వారు। ఆ సమయంలో శిష్యులతో ఒక వ్యక్తి మిస్ అయ్యాడు। और उस समय में शिष्यों में से एक चेला जो है नहीं है, कहीं चला जाता है। ఎవరు ఆ వ్యక్తి అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మనందరికీ తెలిసినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే తోమ గారు మిస్ అయ్యారండి అంటారు। आप सब जानते हैं उसमें थोमा नाम का व्यक्ति ही नहीं है। తోమ మిస్ అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత వచ్చి అన్నాడు, అయ్యా నేను నీ గురించి ఎన్నో మాటలు పలికాను కనుక నేను అర్హుడు కాదు అని తన తప్పు తను ఒప్పుకున్నాడు దేవుడి దగ్గర। थोमा के विषय में हम देखते हैं, बाद में वो आता है, पछताता है, प्रभु मैंने तुम्हारे लिए कई बातों को बोला है, क्योंकि अपनी गलती को जान के वो पश्चाताप करता है। కానీ తోమ గురించి చెప్పలేదు, लेकिन थोमा के लिए नहीं। కంప్లీట్ గా ఆ శిష్యుల్లో ఉండకుండా మిస్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు చెప్పండి? యోధా గారు మిస్ అయ్యారు। उसमें जो नहीं था शिष्य में, उसमें कौन है? यहूदा, यीशु यहूदा। యోధా కంటే కూడా పేతురు చాలా భయంకరమైనటువంటి మాట పలికాడు। यहूदा से भी बढ़कर पतरस जो है एक अद्भुत बात को उसने कहा। అన్నాడు, कहा మీకు తెలుసు యేసు ప్రభువు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పేతురు యోహాను యాకోబులతో కలిసి వెళ్ళేవాడు। आप जानते हैं यीशु मसीह जहां भी जाता तीन शिष्यों को लेके जाता, ఎక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ముగ్గురే దగ్గర ఉండేవారు। कहीं भी जाए तीनों शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ थे। అంత సన్నిహితుడు అంటూ ఉన్నాడు, యేసు ప్రభు అంటే నాకు తెలియదు అనుకుంటాడు। इतना प्रमुख व्यक्ति, इतना यीशु मसीह के साथ रहने वाला पतरस एक समय में कहता कि ये यीशु मसीह कौन है मुझे मालूम नहीं। అన్నిటికంటే భయంకరమైనటువంటి బాధ ఏంటంటే నమ్మకస్తులు నమ్మక ద్రోహం చేయడం। सबसे जो दुख देने वाला जो बात है, जो विषय है, जो विश्वास करने वाले लोग जो विश्वासघात करते हैं, सबसे ज्यादा दुख देता है। తెలిసి అనుకుంటాను దేవుడు మరలా పేతురుని క్షమించుండేవాడు కాదేమో। मैं सोच सकता हूँ परमेश्वर जरूर उसको क्षमा नहीं कर देगा। పేతురు అన్నాడు, लेकिन पतरस आके कहता है తప్పైపోయింది, गलती हो गया है, ఇంకెప్పుడు వచ్చి कभी ऐसा नहीं करना। అలాంటి పాపిష్టుడు ఉండకూడదు। मेरे जैसा पापी नहीं रहना चाहिए। తన తప్పును దేవుని ముందు ఒప్పుకున్నాడు, उनका गलती परमेश्वर के सम्मुख उसने माना, కానీ యోధ ఒప్పుకోలేదు। लेकिन योदा जो है गलती को नहीं स्वीकार। ఒకవేళ యోధ వచ్చి దేవుని ముందు ఒప్పుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా యోధాని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में योदा स्मृति अगर गलती को मान के वो पश्चाताप करता, जरूर परमेश्वर। ఒకవేళ ఈ సమయంలో నీవు కూడా ఆలోచన చేస్తున్నావు, अगर इस समय में अगर आप इस प्रकार सोच रहे हैं, నీకు ఇంకెవరో ఉన్నారనేటువంటి ధైర్యంతో ఈ లోకంలో బేస్ చేసుకొని బ్రతికితే ఎవ్వరు కూడా నీ జీవితాన్ని ఫలభరితంగా మార్చలేదు। अगर आप ये सोचकर जल्दी संसार में जी रहे हैं कि मेरे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी रक्षा कर सकता है, अगर ऐसा जी रहे हैं तो आपके लिए कोई भी रक्षा नहीं है। ఎవరు కూడా నీ జీవితాన్ని సంరక్షించలేరు। आपके जीवन को कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकते। దేవుడు అంటాడు, హెజ్కేలు ప్రవక్త పలికిన మాట, हेजकेल की भविष्यता के द्वारा जो बात कहता है, ఆయన తప్ప ఎంతమంది సేతిగాడు నా తోటకు సంరక్షణ రాదు। उनको छोड़ के जितने भी लोग सुरक्षा दे, कोई भी उस मार्ग उस बगीचे को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ఎంతమంది నీ జీవితాన్ని నిలబెట్టలేరు। जितने भी लोग आपके जीवन को भविष्य को बनाने की कोशिश करें, लेकिन कोई खड़ा नहीं कर सकते हैं। మన జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को आशीष देना चाहते हैं। ఏమైనా మర్చిపోవచ్చు కానీ ఉపకారం మర్చిపోదు। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूलना। దేవుడు నీ జీవితంలో ఎంత ఉపకారం చేస్తున్నాడంటే ఈ రోజు ప్రాణంతో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాడు। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आशीर्वाद करते हैं, इससे सबसे बढ़कर है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम इस प्रकार बैठे हुए हैं, ये सबसे परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में है। ఈ లోకంలో మనుషుల యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే इस संसार में इंसान का मन जो है आप देख सकते हैं, అందరి గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటాం, सबके विषय में हम याद रखेंगे, అసలైన వారి గురించి మర్చిపోతాం। लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको हम भूल जाते हैं। ఉదాహరణ జ్ఞాపకం చేస్తూ और
याद कीजिए इस प्रकार से स्थिति में है। ఇక్కడ ఒకవేళ వివాహమైనటువంటి వ్యక్తులు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. आज इस यहाँ पे जो लोग जिनका शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, उन लोग एक विषय को याद रखें। ప్రపంచంలో జరిగే అన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. इस संसार में जो कुछ भी होता है हर एक चीज को हम याद रख सकते हैं। మీ వైఫ్ బర్త్డే ఎప్పుడండి అన్నారు అనుకోండి, आपकी पत्नी का बर्थडे कब है पूछने से గుర్తులేదు. याद नहीं है। అది పెద్ద విషయం ఏంటంటే ఆవిడ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది, రొటీన్ గా వచ్చేదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏముందని అంటారు. हम लोग वो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा विषय नहीं है, ये तो साल साल आते रहते हैं, इसको बड़ा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। మీ పెళ్లి రోజు ఎప్పుడంటే అన్నారు. आपका शादी का सालगिरह कब है? మొత్తానికి 12 నెలల్లో ఒక నెలలో జరిగిందండి, ఏ డేట్ అనేది గుర్తులేదు. हम लोग कहते हैं 12 महीना में एक दिन तो है, लेकिन कौन सा डेट है मुझे मालूम नहीं। ఇది ఎంత భయంకరమో ये कितना भयंकर विषय है, ఇంటికి తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. घर जाने के बाद आपको मालूम चलेगा। ఇదొకటి. ये चीज దేవుని సన్నిధిలో దేవుణ్ణి మర్చిపోవడం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఒకనొక రోజు రాబోతుంది, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को बोलना भले ही अभी आपको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन एक दिन है। ఈ లోకంలో నేను చెప్పినటువంటి విషయం కొంచెం ఫన్నీగా కామెడీగా అనిపించవచ్చు. अभी इस समय में जो विषय मैंने कहा है ये आपको मजाक कर सकता है, ఇది ఫన్నీగా ఉన్నట్లే ये हंसने की बात हो सकते हैं। దేవుని గురించినటువంటి విషయం కూడా చాలా ఈజీగా ఫన్నీగా తీసుకుని చాలా ఉంటుంది. और परमेश्वर के विषय में भी ऐसे कई लोग हैं जो मजाक के तौर पर लेने वाले हैं। దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి సమయం ఒక రోజు రాబోతుంది. परमेश्वर के पास जाने का एक दिन आने वाला है। ఆ రోజు దేవుడు అడుగుతాడు, उस समय परमेश्वर पूछेगा అన్నీ చేశాను కదా, सब कुछ आपने किया है, ఎందుకు కారు ద్రాక్ష ఫలించావు? क्यों दाग के बारे नहीं फलेगा? మనోహరమైనటువంటి ద్రాక్ష తోటగా ఉండాలనుకున్నాడు. सुंदर एक दाग की तरह आप रहने के लिए चाहते हैं। సభితమైనటువంటి ద్రాక్ష తోటను మనోహరమైన ద్రాక్ష తోటగా దేవుడు మార్చాలనుకుంటూ ఉంటాడు. परमेश्वर एक सुंदर दाग की तरह एक अच्छा दाग की तरह हमें बदलना चाहते हैं, ఫలించాలా లేదా అనేది నీ చేతిలో. लेकिन उसे फल लगना है, ये लगना है हमारे हाथ में है। ప్రార్థన చేసుకో. प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते ఈ हैं। సమయంలో వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం इस समय में आपसे प्रभु आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। కృప కలిగిన సభితమైనటువంటి మా బ్రతుకులను దీవెనకరంగా మార్చాలనుకుంటున్నాడు. प्रभु श्रापित से भरा हुआ हमारा जीवन को अपने आशीष के रूप में बदलना चाहते हैं। మా కొరకు సమస్తమును చేశారు ప్రభు. प्रभु हमारे लिए आपने सब कुछ किया है। మా కొరకు నాయన సమస్త సౌకర్యములను కల్పిస్తున్నాడు. प्रभु हमारे लिए आपने हर एक जरूरतों को पूरा किया है। మేలును మరిచి మేము లోకాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. प्रभु आपकी कृपा को, अनुग्रह को, आपकी के उपकारों को बोल के हम संसार के पीछे चल रहे हैं। మీ కృపలో నడిపించు. तो आपके अनुग्रह में चलाइए। జీవితాన్ని సరిచు. प्रभु हमारे जीवन को सही बनाइए। విన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించు. प्रभु सुनिए, एक एक व्यक्ति को आशीष करें। యేసు నామములో ప్రార్థించుకుంటున్నాను. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।